السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کے کون سے کیریکٹر کو میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے۔ ضرور کمنٹ کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ہم اس ناول کو جلدی سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 45 منٹ میں حیدر نے گاڑی نورالین کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی کی، کیونکہ گھر کے آگے بھیڑ جمع تھی۔ وہ سب پریشانی کے عالم میں گاڑی سے باہر آئے تھے، تبھی چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا بھیڑ میں گم ہوتا، نورالین باجی آ گئی کے نعرے لگاتا سب کو نورالین کی طرف متوجہ کروا گیا تھا، جس پر سب محلے والوں نے اس کی طرف طرز بھری نگاہ سے دیکھا تھا، جبکہ مہوش بیگم جو کب سے بین ڈال رہی تھی، نورالین کو دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر گئی۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ نورالین کو اپنے سر میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ این اسلان شاہ اور حیدر جو سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، نورالین کے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سنتے ہوئے وہ دونوں گاڑی کی دوسری سمت سے نورالین کی طرف بڑھے۔ حیدر نے نورالین کو باقاعدہ اپنے حصار میں لیا تھا، جبکہ مرحا نورالین کے ساتھ لگی۔ اسلان شاہ نے مہوش بیگم کی حرکت پر زور سے اپنی ہاتھ کی مٹھی کو بھیجا تھا۔ مہوش بیگم دوبارہ سے نورالین کو حیدر کے حصار سے نکالتی ہوئی اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر گئی، جس پر ان کی انگلیوں کے نشان نورالین کے چہرے پر واضح ہوئے تھے۔ اسلان شاہ تڑپ کر نورالین کو مہوش بیگم کی گرفت سے آزاد کروایا اور زوردار آواز میں دہاڑا نورالین کو اپنے حصار میں لے گیا۔ نورالین اسلان شاہ کے پیچھے چھپی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجی ہوئی ہچکیوں سے رو دی۔ مرحا کے اپنے حواس کام نہیں کر رہے تھے، اس نے کبھی بھی ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈر کر حیدر کے ساتھ جا لگی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے؟ اسلان شاہ ان کی متوجہ نورالین کے سر پر لگی پٹی کی طرف کروا گیا تھا، جس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی، جس پر اسلان کی بات سنتی مہوش بیگم نے اپنا منہ بگاڑا تھا۔ یہ بھی تم لوگوں کا ڈرامہ ہوگا، اس کو معصوم دکھانے کا، میں جانتی ہوں ایسی بدکردار لڑکی کو گھر سے بول کر نکلی تھی جلدی آ جاؤں گی، اور پوری رات گزر گئی، مہارانی اپنے عاشق کے ساتھ آ رہی ہے اور ڈرامہ ایسا کر رہی ہے جیسے سچ میں بیمار ہو۔ مہوش بیگم نورالین کی طرف نفرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسلان شاہ کو سامنے کھڑی عورت پر حیرت ہو رہی تھی، کیسی ماں تھی وہ جو اپنی ہی بیٹی کو بدکردار کہہ رہی تھی؟ نہیں ہے وہ بدکردار، پاک ہے وہ، بالکل پاک، صاف شفاف پانی کی طرح۔ اسلان غصے سے دہاڑا تھا۔ سب محلے والے اسلان شاہ کو نورالین کے حق میں بولتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اتنی ہی پاک صاف ہے تو لے جاؤ اسے پھر اپنے ساتھ، ویسے بھی میں اس بدکردار لڑکی کو اپنے گھر بالکل بھی نہیں رکھنے والی۔ مہوش بیگم بے حسی سے بولتی ہوئی نورالین کا دل کرچی کرچی کر گئی تھی۔ وہ ماں تھی، چاہے سوتیلی ہی سہی، لیکن ان کی خود بھی بیٹیاں تھیں، وہ کیسے کسی بھی لڑکی کو بدکردار بول سکتی تھی؟ شاید وہ مقافات عمل سے ناواقف تھی۔ جو الفاظ آپ دوسروں کے لیے بولتے ہیں، جب وہی الفاظ قسمت ان کو سود سمیت لوٹاتی ہے تو پھر وہ سہن نہیں کر پاتے۔ نورالین سوچ ہی سکی تھی، محلے والے صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ مہوش بیگم کی بات پر اسلان شاہ نے گہرا سانس لیا اور مخصوص انداز میں حیدر کو اشارہ کیا، جس پر حیدر ناراضگی کے باوجود اس کا اشارہ سمجھتا مرحا کو گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھنے کا بولتا ہوا خود گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کسی کو کال ملانے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں فون سے کسی کی نیند میں بھری آواز سنائی دی، جس پر حیدر اسے اپنا حکم سناتا ہوا کال کاٹ گیا تھا اور واپس اسلان شاہ کی طرف آیا تھا۔ شہرام جو رات بھر مووی دیکھ کر فجر کی نماز کے بعد سویا تھا، سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کی رنگ ٹون کو سنتا جھنجھلاتے ہوئے کال ریسیو کر گیا تھا، جس پر شہرام کال پر حیدر کی آواز اور سنجیدہ اور حکم سنانے والے انداز میں بولا اور اسے مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لانے کا بولتا ہوا ساتھ ہی کال کاٹ گیا تھا۔ شہرام بغیر وقت ضائع کیے فریش ہوتا ہوا کمرے سے باہر بھاگا تھا اور اپنے ساتھ مولوی کو لیے حیدر کے بتائے گئے ایڈریس پر جلدی سے پہنچا تھا۔ مہوش بیگم اسلان شاہ کو کچھ بھی نہ بولتے دیکھ استہزائی انداز میں ہنسی تھی۔ کیا ہوا، ختم ہو گیا سارا جوش لڑکے؟ مہوش بیگم ٹونٹ کرنے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ اسلان شاہ ان کی طرف پراسرار مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسلان شاہ تھا، ماہر کھلاڑی، اور وہ ایک قدم آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ بات یہاں اس کی محبت، اس کے عشق کی تھی۔
جس سے مہوش بے خبر تھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ مہوش بیگم چونک گئی تھی۔ تبھی ایک گاڑی ان کی گاڑی کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ سب حیرانگی سے گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ اسلان نے حیدر کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے حیدر مرحا اور نور العین کو اپنے ساتھ لیے اندر گھر کی جانب چلا گیا، جبکہ مہوش بیگم ارے ارے کرتی ان کے پیچھے ہی گھر میں چلی گئی تھی۔ انہیں اپنا بنا بنایا پلان خراب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی شہرام گاڑی سے بھاگتا ہوا اسلان کی طرف بڑھا۔ مولوی صاحب کو ساتھ لائے ہو چھوٹے شاہ؟ اسلان شہرام کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مولوی صاحب کو ساتھ لانے کا بولا؟ شہرام اسلان کی طرف دیکھ کر بولا۔ نکاح کے لیے چلو۔ نکاح؟ شہرام بوکھلا گیا تھا۔ اسلان نے سر کو اس بات میں ہلایا اور اپنے قدم گھر کی جانب بڑھائے۔ کچھ لوگ اپنے گھر کو چل دیے اور کچھ لوگ تجسس کے مارے کھڑے تھے۔ بھائی یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شہرام کی بات پر اسلان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ میں نہیں چاہتا۔ تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے میں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹے شاہ نکاح ہوگا اور ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اسلان دہاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو دہاڑتے دیکھ شہرام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ اسلان گہرا سانس بھرتا خود کو ریلیکس کرتے ہوئے شہرام کی طرف دیکھ کر بولا، میری طرف دیکھو چھوٹے شاہ۔ شہرام اسلان شاہ کی آواز پر اپنی آنکھیں کھولتا ہوا اسلان کی طرف دیکھ کر اسلان شاہ کے بولنے کا منتظر ہوا۔ تم تو میرے بھائی ہو، تم ہی نکاح کے لیے نہیں مان رہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی تمہارے بھائی کے لیے کتنی ضروری ہے اور تم مجھے اس سے نکاح کے لیے روک رہے ہو۔ اسلان شاہ بے بس لہجے میں بولا اور آخر اپنا لہجہ سخت کر گیا۔ اسلان شاہ سانس لینا تو بند کر سکتا ہے لیکن نور العین کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے اچھا ہے۔ اسلان سخت لہجے میں بولا تھا۔ شہرام اس کی بات کو سمجھتا اپنے اوپر دو حرف کہتا ہوا اس بات میں سر کو ہلا گیا۔ شکر تھا اس نے اپنی زبان غلط جگہ پر نہیں کھولی، ورنہ اسلان شاہ سے ایک دو تھپڑ ضرور پڑ سکتا تھا۔ میں خوش ہوں بھائی آپ کے فیصلے سے۔ شہرام اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ گڈ۔ اسلان اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ شہرام شاہ کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ زرتاشا کے علاوہ کسی اور کا اپنے ساتھ تصور کرنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس وجہ سے اسلان کا ڈائریکٹ نکاح کا بولنا اس کے حواس منجمد کر گیا تھا۔ وہ بھی اسلان شاہ کو گھر کے اندر جاتا دیکھ اس کے پیچھے گھر میں چلا گیا تھا۔ اسلان شاہ اور شہرام دونوں اکٹھے ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ حیدر اور مرحا نور العین کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھے۔ مہوش بیگم نور العین کے کمرے کے باہر کھڑی بے چینی سے ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نور العین کو گھر باہر ذلیل کر کے نکالنا چاہتی تھی، گھر سے باہر ذلیل کر کے نکالنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا یہ سب کچھ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ انہیں اسلان شاہ کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں انہیں نور العین کے لیے جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں حیدر نور العین کے کمرے سے باہر آیا اور اسلان شاہ کے پاس خالی جگہ پر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اس انداز پر اسلان شاہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ حیدر اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا ایٹیٹیوڈ سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ شہرام ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ حیدر اسلان شاہ سے دور بیٹھ رہا تھا، ورنہ حیدر اسلان کے ساتھ چپک کر بیٹھنے والا انسان تھا۔ حیرانگی تو بنتی تھی شہرام شاہ کی۔ ساسو ماں گھر آئے مہمان کی خدمت نہیں کریں گی؟ اسلان شاہ چہرے پر کمینی مسکراہٹ لیے مہوش بیگم کو دیکھ کر بولا تھا، جس پر مہوش بیگم نے گھور کر اسلان شاہ کی طرف دیکھا۔ اسلان مہوش بیگم کو خود کی طرف گھورتا پا کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا دلکش انداز میں کہا لگا گیا، اوہ میری محبوبہ مہمان نہیں، زبردستی کے مہمان۔ حیدر سیریس انداز میں بولتا ہوا مہوش بیگم اور اسلان شاہ دونوں کو سلگا گیا تھا، جبکہ بیچارہ شہرام شاہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی نور العین کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مرحا نور العین کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر آئی۔ نور العین کو تیار ہوا دیکھ مہوش بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے مہوش بیگم نور العین پر حملہ کرتی یا اس پر اپنی زبان کی جوہر دکھاتی، حیدر کو اپنے راستے میں کھڑا دیکھ وہ اپنے غصے کو ضبط کر گئی تھی، جو یقیناً بعد میں نور العین پر نکلنے والا تھا۔ مرحا نے نور العین کو اسلان شاہ کے ساتھ لا کر بٹھایا۔ شہرام شاہ اپنے بھائی کے ساتھ معصوم سی بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ میرون کلر کا ڈریس پہنے، سر پر ہم رنگ کا دوپٹہ لیے، ہونٹوں پر لائٹ سا لپس گلوس لگائے، وہ اپنی تھوڑی سی تیاری سے اسلان شاہ کا دل دھڑکا گئی تھی۔ نور العین اسد اللہ خان، آپ کا نکاح اسلان شاہ ولد وحاش شاہ سے 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟
मौलवी साहब के अल्फाज सुनते नूरलैन की आंखें नम हुई थी। उसे इस वक्त अपने बाबा की शिद्दत से याद आई थी। उसकी आंखों में आती नमी को देखकर हैदर ने उसके सर पर हाथ रखा और अपने भाई होने का मान बख्शा, जिस पर नूरलैन ने मुस्कुराकर सर को अज़बात में हिलाया था। जिस पर नूरलैन ने खुद को असलान शाह के निकाह में दिलो जान से कबूल किया था। कबूल क्यों ना कर दी। वो तब उसके साथ खड़ा था जब भरी महफिल में महविश बेगम उसे बदकिरदार बोल रही थी। एक वही था जो उसका कुछ ना होते हुए भी अब सब कुछ बन चुका था। असलान शाह, आपका निकाह नूरुल ऐन से 5 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है। जिस पर असलान शाह ने कबूल है बोला था। निकाह होते ही असलान शाह सबसे पहले मौलवी साहब से मिला था। आखिर वही तो उसकी कल्बे ऐन को उसका बनाने में बाज बने थे। असलान शाह के बकौल जबकि महविश बेगम जलती कुड़ती हुई अपने कमरे में चली गई अपना आखिरी वार सरंजाम देने के लिए। मुबारक हो जिगर। हैदर मुस्कुराकर असलान शाह के गले मिलता हुआ बोला। असलान शाह ने मुस्कुराकर उसकी मुबारकबाद को वसूल किया था। मुबारक हो भाई। शहराम कहाँ पीछे रह सकता था। हैदर को असलान शाह के साथ चिपक कर लगा देख उसे साइड करता हुआ खुद असलान शाह के गले लगा। उसकी हरकत पर मरहा ने अपनी हंसी दबाई थी, जबकि हैदर अपनी शर्ट दुरुस्त करता हुआ दांत पीस कर शहराम की तरफ देखकर अपने सर को झटकते हुए नूरलैन की तरफ आया था। मुबारक हो गुड़िया, अल्लाह तुम्हें असलान शाह को झेलने का हौसला दे। हैदर नूरलैन के सर पर हाथ रखता उसे रिलैक्स करने वाले अंदाज में बोला था, जिस पर नूरलैन हैदर की बात पर मुस्कुरा दी। नूरलैन को मुस्कुराता देख असलान शाह का दिल एक बार फिर से धड़क उठा था। हैदर और शहराम मौलवी साहब को बाहर तक छोड़ने गए हुए थे, जबकि मरहा नूरलैन का ज़रूरी सामान पैक करने उसके कमरे में चली गई थी। इस वक्त लाउंज में नूरलैन और असलान शाह के सिवा कोई भी मौजूद न था। असलान सोफे पर से उठता हुआ नूरलैन के सामने खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ता हुआ अपने बराबर खड़ा कर गया। असलान शाह की इस हरकत पर नूरलैन का पूरा वजूद कांप उठा था, जिस पर असलान शाह ने उसे रिलैक्स करने वाले अंदाज में अपने सीने से लगाया था। नूरलैन को अपने सीने से लगाते हुए असलान शाह को अपने रूह में सुकून उतरता महसूस हुआ था। सच कहते हैं, मनपसंद शख्स का लम्स ही महबूब को सुकून दे सकता है। नूरलैन को रिलैक्स होता देख असलान शाह ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके माथे पर बोसा दिया था। निकाह मुबारक हो कल्बेन। इस असलान नर मुस्कुराहट लिए नूरलैन की तरफ देखकर बोला, जिस पर नूरलैन अपने माथे पर उसका लम्स महसूस करती हुई मुस्कुरा दी थी। वो नाशुक्री क्यों करती जब अल्लाह ने उसके नसीब में असलान शाह को लिख रखा था। उसका नसीब था, उस तक ही आना था, चाहे हालात जैसे भी थे। नाशुक्री करके वो गुनाहगार नहीं बनना चाहती थी। असलान सबको आता देखकर नूरलैन से अलग हुआ, जबकि उसका हाथ अपने हाथ से अलग नहीं किया था। नूरलैन अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन असलान शाह की गिरफ्त उसके हाथ पर मजीद सख्त हुई थी। असलान शाह ने नूरलैन की तरफ देखकर अपने सर को नफ़ी में हिलाया था। उसका इशारा समझते ही नूरलैन ने अपनी मज़ाहमत तर्क कर दी थी। चले भाई। शहराम शाह असलान की तरफ देखकर बोला। चलो। मरहा हैदर को नूरलैन का सामान पकड़ाती हुई खुद भी हैदर को शहराम के साथ बाहर गाड़ी में उन दोनों का वेट करने लगी। वो नूरलैन के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन असलान शाह को नूरलैन के साथ चिपका देख अपना मुंह बसोरती हुई बाहर चली गई, जबकि नूरलैन मरहा का मुंह बनता देखकर अपनी मुस्कुराहट दबा गई थी। चले कल्बैन। सबके जाते ही असलान शाह नूरलैन की तरफ देखकर बोला था, जिस पर नूरलैन ने अपनी नज़रें पूरे घर में दौड़ाई थी। ये वो घर था जिसमें उसकी सब अच्छी बुरी यादें वाबस्ता थी। तभी महविश बेगम को अपने कमरे से बाहर आता देख नूरलैन मुस्कुरा दी। शायद वो उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखने आई हो। ये सोच मासूम नूरलैन की थी, जबकि उसके बरक्स महविश बेगम एक बार फिर नूरलैन का मासूम दिल तोड़ने आई थी। नूरलैन मुस्कुराकर महविश बेगम की तरफ बढ़ी थी। वो महविश बेगम की बाहर की गई बातों को सरे से फरामोश कर चुकी थी। सिर्फ याद था कि वो उसकी माँ है, चाहे सौतेली ही सही, माँ तो माँ होती है। नूरलैन को अपनी तरफ आता देख महविश बेगम ने नूरलैन को जोर से धक्का दिया, जिस पर नूरलैन लड़खड़ाती हुई ज़मीन बोस हुई कि असलान शाह ने उसे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लिया था, जबकि नूरलैन शौक से महविश बेगम को देख रही थी, जिनके चेहरे पर सिवाय नफरत और गुस्से के अलावा कोई तासुरात न थे, जबकि असलान शाह अफसोस से महविश बेगम की तरफ देख रहा था। महविश बेगम ने नूरलैन के सामने उन पेपर्स को लहराया जो उन्होंने उससे हैदर की इंगेजमेंट पर जाने से पहले साइन करवाए थे। नूरलैन, जो असलान शाह के बाजुओं के हिसार में सिसक कर रो रही थी, महविश बेगम को पेपर लहराते देख कर नासमझी से महविश बेगम को देखने लगी।
असलान शाह ने भी नासमझी से उन पेपर्स को देखा था। नूरलैन को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। कुछ याद आया मेरी प्यारी बेटी? महविश बेगम शैतानी मुस्कुराहट लिए नूरलैन की तरफ देखकर बोली, जिस पर नूरलैन उन पेपर्स को देखती हुई उसने नासमझी से महविश बेगम की तरफ देखा, जिस पर महविश बेगम उसके तासुरात देखकर कहकहा लगा गई। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जिस पर तुमने साइन किए थे, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं नूरलैन अपना सब कुछ अपनी सौतेली माँ के नाम कर रही हूँ, और तुम सदा की बेवकूफ़ लड़की पेपर्स को पढ़े बगैर साइन करती चली गई। महविश बेगम कहकहा लगाती हुई मुसलसल बोल रही थी, जिस पर नूरलैन ने अफसोस भरी निगाह से महविश बेगम को देखा और अपने कदम महविश बेगम की तरफ बढ़ाए थे। आप? नूरलैन के पास बोलने के लिए लफ्ज़ तक नहीं थे। आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इस हद तक गिर गई? मैंने सोचा नहीं था। मैं आपकी सौतेली सही पर बेटी तो थी, लेकिन आपने हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक रखा। मैं चुप रही। आपने मुझे स्टोर रूम में बंद रखा, मैं चुप रही। आप मुझ पर हाथ उठाती, मैं फिर भी चुप रही। और आज आपने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। नूरलैन फिर भी चुप रही, क्योंकि नूरलैन तो यतीम थी। उसके सर पर बाप का शफकत भरा हाथ नहीं था। आप मुझसे जान मांग लेती, पर यूँ मुझे रुस्वा तो ना करती। आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी। आप एक बार बोलती, मैं अपना सब कुछ आपके नाम कर देती। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे बदकिरदार कहा, क्योंकि आप मुझे इस घर में रखना नहीं चाहती थी। नूरलैन चीखती हुई बेबसी से बोली थी। आज नूरलैन अपने साथ हुई सारी ज्यादतियों का हिसाब चाहती थी। उसके बरक्स महविश बेगम पर नूरलैन की किसी भी बात पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। शायद उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका था। असलान शाह नूरलैन को रोता हुआ देख तड़प उठा था। वो कैसे अपनी ज़िंदगी को रोते हुए देख सकता था, वो भी एक खुदगर्ज औरत के लिए, जिसके लिए औलाद से ज़्यादा पैसा ज़रूरी था। असलान नूरलैन को अपने साथ लगाता हुआ महविश बेगम के सामने खड़ा हुआ। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी 2 मरतबा रोई है। शुक्र मनाए आप एक औरत है, वरना आपको असलान शाह के कहर से कोई नहीं बचा सकता था। असलान शाह दहाड़ते हुए बोला, अपनी ज़िंदगी के लिए असलान शाह ये घर क्या 100 घर भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आंखों में आंसू लाने वाले शख्स को जिंदा दरगोर भी कर सकता है। असलान शाह वहशत भरे अंदाज में महविश बेगम की तरफ देखकर बोला। महविश बेगम असलान शाह का वहशत से भरी आवाज़ सुनती काँप उठी थी। असलान शाह नूरलैन का हाथ पकड़ता हुआ उसे अपने मजबूत हिसार में लिए घर से बाहर निकलता चला गया। वो नूरलैन को मजीद हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता था, जबकि नूरलैन मुसलसल काँपती उसके साथ चल रही थी, जिस पर असलान शाह उसका काँपना महसूस करता हुआ उसे दीवार के साथ लगाता हुआ, उसके चेहरे को अपने हाथों में थामता हुआ, उसे बगैर कुछ समझने का मौका दिए उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले गया था। नूरलैन अचानक अफ्ताब पर बौखला गई थी। असलान उसके होठों को अपने होठों में कैद किए मदहोश होता सब कुछ भुला गया था। उसके बालाई लब को अपने होठों में लिए सक कर रहा था, जिस पर नूरलैन ने हिचकी भरी थी। उसे हिचकी लेते देख असलान शाह ने उसके होठों को आज़ादी बख्शी थी। नूरलैन मुसलसल हिचकी भरती हुई शर्म से अपनी निगाहें झुका गई थी। असलान शाह उसे अपनी निगाहें झुकाए देखकर मुस्कुराया था। उसके चेहरे को थामता हुआ उसके थोड़ी के नीचे तिल पर लब रख गया। उसका मकसद नूरलैन को मजीद रोने से बाज रखना था, जिसमें वो कामयाब हो चुका था। असलान जगह की नज़ाकत देखता हुआ उसका हाथ मजबूती से थामता हुआ बाहर खड़ी गाड़ियों की तरफ आया था, जहां पर वो तीनों खड़े उन दोनों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। असलान नूरलैन का हाथ थामे हुए बाहर खड़ी अपनी गाड़ी के पास आया था, जबकि मरहा, हैदर और शहराम बाहर खड़े उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। उनको गाड़ी के नज़दीक आता हुआ देख सीधे हुए, जबकि असलान शाह के साथ लगी नूरलैन सी करती हुई असलान शाह की तरफ चोर नज़रों से देख रही थी। असलान शाह की कुछ देर पहले की जाने वाली हरकत से नूरलैन का चेहरा सुर्खनार हुआ था, जबकि असलान शाह संजीदा चेहरा लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नूरलैन को फ्रंट सीट पर बैठा गया। उसका अभी उन दोनों के मुंह लगने का नहीं था। वो डायरेक्ट बात हैदर के सामने नहीं बोल सकता था, वरना उसका बेबाक मलिक सबके सामने कुछ भी बोल सकता था, जिस पर सब अपना सुर्ख चेहरा छुपाते फिरते। असलान दूसरी साइड से आता हुआ गाड़ी में बैठ गया था और अपनी गाड़ी जन से भगा कर ले गया। वो पहला दोस्त था जो अपने दोस्त की बेबाक बातों से बचने के लिए अपनी गाड़ी को इस्लामाबाद की सड़कों पर भगा गया था। वो तीनों सदमे से अपना मुंह खोले हुए असलान शाह की गाड़ी को जाता हुआ देख रहे थे। ये क्या था? हैदर की सदमे में डूबी हुई आवाज़ में बोला था। चूना लगा गए भाई, शहराम रोहानसा होता हुआ बोला। बेचारे की गाड़ी असलान शाह जो लेकर जा चुका था।
چونا تو تمہیں صحیح لگا۔ میرے چھوٹے شاہ حیدر اسلان شاہ کا حساب بعد میں کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے شہرام کو چڑھانے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ مرحا شوق سے کھڑی تھی۔ جس کا بچہ بھی اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ چلو چھوٹے شاہ، تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم تمہارے بھائی کی طرح بے مروت نہیں ہے۔ حیدر شہرام کو صدمے میں ڈوبا دیکھ ٹونٹ کرنے والے انداز میں بولتا ہوا شہرام شاہ کو آگ لگا گیا تھا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ حیدر نے اپنی آئیبرو چکائی تھی، ورنہ میں کبھی آپ کی گاڑی میں نہیں جاتا۔ شہرام حیدر کے چہرے کی طرف دیکھتا منمناتی ہوئی آواز میں بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا، ورنہ حیدر کا بھروسہ نہیں تھا وہ بھی اسے یہیں چھوڑ جاتا۔ حیدر اور مرحا شہرام کی جلد بازی پر قہقہا لگاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے اور اپنی گاڑی کا رخ شاہ مینشن کی طرف کیا تھا۔ بیچارہ اسلان ان دونوں کے خطرناک ارادوں سے انجان تھا۔ اسلان شاہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور وقفے وقفے سے نور العین کی سی سی کرتی ہوئی آواز سے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اگر اپنی خود غرض سوتیلی ماں کی وجہ سے رو رہی تھی، جو کہ سراسر بیوقوفی تھی، جس شخص کے لیے اپنا آپ کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہو، اس شخص کے لیے آپ کا رونا سوائے بیوقوفی کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسٹاپ کرائنگ نور العین، اسلان اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے بولا۔ نور العین اس کا سخت لہجہ محسوس کرتی ہوئی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی اپنی ہچکی روک چکی تھی۔ اسلان اسے اپنی ہچکی روکتا دیکھ گاڑی کو ایک سائیڈ پر کھڑا کرتا ہوا نور العین کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ نور العین دھڑکتے دل سے اسلان شاہ کی گود سے اٹھنے کی مزاحمت کرنے لگی۔ ڈونٹ موو، اسلان شاہ نور العین کی مزاحمت کرنے پر بولا۔ نور العین کا ہاتھ ابھی تک اس کے چہرے پر تھا۔ اسلان اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے نرمی سے ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا چہرے پر جھکنے لگا۔ اسلان شاہ کو اپنے نزدیک جھکتا دیکھ نور العین اپنی آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ اسلان شاہ نے نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ نور العین کی کمر کو بے باکی سے چھو رہے تھے۔ نور العین اس کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتی ہوئی کانپ اٹھی تھی۔ اسلان اپنی داڑھی نور العین کے گال پر سہلانے لگا، اپنے گال پر داڑھی کی چبھن محسوس کرتی اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو کھول گئی۔ اسلان اس کی گال پر نرمی سے لب رکھتا ہوا اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں پر جھک گیا تھا، جس پر نور العین شرم سے اسلان شاہ کے چوڑے سینے میں سمٹی تھی۔ اسلان شاہ اس سے خود میں بھیجتا ہوا پوری شدت سے اس کے لبوں کی نرمی کو پینے لگا۔ نور العین اس کی شدت پر پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی، وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ اسلان شاہ اسے مزاحمت کرتا دیکھ اس کے لبوں پر سے اپنے لب ہٹا گیا۔ نور العین گہرے گہرے سانس لیتی اسلان شاہ کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اپنے سینے پر نور العین کی سانسوں کو محسوس کرتے اسلان شاہ کو اپنے جذبات بری طرح بے قابو ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسلان شاہ اپنے سینے سے لگی نور العین کی کمر کو سہلانے لگا۔ نور العین کو پرسکون ہوتا دیکھ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکلتا ہوا اسلان شاہ مسکرا گیا۔ اس کے سینے سے لگی نور العین اسلان شاہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ایسے اپنی نظریں نہ جھکائے نور اسلان، ورنہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اسلان اس کی جبیں چومتا ہوا بولتا، اسے سرخ انار کر گیا تھا۔ مقدس چیزوں پر بوسہ لازم ہوتا ہے، احتراماً ہم تیری جبیں چومیں گے۔ اسلان پوری شدت سے اس کی دوبارہ جبین کو چومتا ہوا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا، جبکہ نور العین اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی ہوئی شرمیلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا گئی تھی۔ آپ کی ادائیں اسلان شاہ کو بہکا رہی ہے قلب عین۔ اسلان اس کے چہرے کو اپنے سینے سے اٹھتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا، میں اگر بہک گیا تو آپ کی ننھی سی جان مشکل میں آ جائے گی۔ اسلان گمبھیر آواز میں بولا، جس پر نور العین اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکیں جھکانے پر اسلان شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو پاؤٹ کی شکل بناتا ہوا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا اور شدت سے اس کے بالائی لب کو چومتا ہوا سک کرنے لگا۔ اسلان نور العین کے بازوؤں کو اپنے گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے اس پہ پوری طرح خود میں سمو گیا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی زبان سے گیلا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی پوری شدت سے اپنے ہونٹوں میں پیوست کرنے لگا۔ نور العین کا دل اچھل کر حلق میں آیا، وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کر گئی تھی۔ اسلان شاہ اسے اپنی گود سے اٹھا کر اسے اس کی سیٹ کی پشت کے ساتھ لگا کر اس کی سیٹ پیچھے کی طرف کرتا اس پر مکمل جھکے، ایک ہاتھ اس کے کان کے پاس دوسرا اس کے گال پر رکھے زیادہ شدت سے اس کے لبوں کو سک کرنے لگا۔ نور العین نے اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے ہوئے اس کی شدت کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کیا تھا۔ اسلان شاہ اس کے سر پر لگی پٹی پر شدت سے لب رکھ گیا تھا۔ درد محسوس تو نہیں ہو رہا؟ اسلان شاہ فکر مند انداز میں نور العین کی طرف دیکھ کر بولا،
जिस पर उसने ना में सर को हिलाया था। असलान शाह उसका जवाब सुनता मुतमईन होता, एक बार फिर से उसकी बालाई लब को चूमता हुआ, उसकी थोड़ी के तिल को शिद्दत से सक करता हुआ उस पर अपने दांत गाड़ गया था, जिस पर नूरलैन सिसक उठी थी। असलान शाह को उसके तिल से अलग किस्म की जेलसी थी। उससे अलग होता, उसे सीट पर सही तरह से बिठाता हुआ, उसके माथे को चूमता हुआ अपना ध्यान ड्राइविंग पर कर गया था। नजरें थी जो भटक भटक कर नूरलैन की तरफ जा रही थी, तशनगी थी जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन दिल को अलग सा सुकून महसूस हुआ था, जिसे शिद्दत से चाहा था वो उसकी दस्तरस में थी। असलान गाड़ी ड्राइविंग करता हुआ सोच रहा था, इस बात से अनजान था कि घर पर एक महाज खड़ा था जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। शहराम शाह हैदर मलिक और मरहा कुछ देर पहले ही शाह मेंशन में पहुंचे थे। शहराम हैदर को असलान शाह के रूम में, जबकि मरहा को परिशे उर्फ टेडी के रूम में फ्रेश होने का बोलता हुआ खुद पानी पीने की गर्ज से किचन की जानिब चल पड़ा। शहराम शाह किचन में दाखिल हुआ, जहां किचन में रखी एक चेयर पर जरदाशा अपने लिए फ्रिज से फ्रेश जूस निकाल रही थी। एक गिलास मेरे लिए भी डॉक्टरनी साहिबा। शहराम, जिसका मूड खराब था असलान शाह के धोखे की वजह से, जरदाशा को देखकर उसका मूड खुद ब खुद खुशगवार हो गया। जरदाशा शहराम की बात सुनती, अपने सर को अज़बात में हिलाती, उसके लिए जूस दूसरे गिलास में डालने लगी। तबीयत ठीक है आपकी? शहराम जरदाशा की तरफ देखकर बोला था। हाँ क्यों, क्या हुआ? जरदाशा शहराम की तरफ देखकर सबसार करने लगी। वैसे ही मुझे लगा। शहराम जरदाशा के सवाल करने पर वजाहत देते हुए बोला। एक्चुअली शहराम, हॉस्पिटल की सख्त ड्यूटी और नींद पूरी ना होने की वजह से तबीयत कुछ डाउन महसूस हो रही थी, इस वजह से आज हॉस्पिटल से जल्दी घर वापस आ गई थी। जरदाशा शहराम की अपने लिए फिक्रमंद होते देखकर बोली थी, तो आप रूम में रेस्ट करें जाकर, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जरी शहराम जरदाशा की बात सुनता जल्दी से बोल उठा, लेकिन जरदाशा को खुद की तरफ देखता पाकर अपनी जल्दबाजी पर अपने आप को कोसने लगा। जा रही थी मैं। जरदाशा फ्रिज में बाकी का पड़ा जूस रखती हुई बोली। बातों के दरमियान शहराम शाह 2 जूस के गिलास खत्म कर चुका था। जरदाशा को उसकी हरकतों पर हंसी आई, पर वो अपनी हंसी दांतों तले दबा गई थी। उसकी यह हरकत शहराम शाह से मख्फी नहीं रही थी, जिस पर शहराम शाह का दिल धड़क उठा था। वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? जरदाशा शहराम को अपनी तरफ देखता पाकर सबसार करने लगी। वो मैं, हाँ वो मैं। शहराम, जो जरदाशा को महविस से देखने में मसरूफ था, कि अचानक जरदाशा के सवाल पर हड़बड़ाते हुए बोला। उसके हड़बड़ा कर बोलने पर जरदाशा ने उसे शक की निगाहों से घूरा। ऐसे ना देखे, प्यार हो जाएगा। शहराम शाह शरारती अंदाज में देखकर बोलता हुआ उसका ध्यान उसकी बात से हटाकर अपनी तरफ करवा गया था। जरदाशा के दिल की धड़कन उसकी बात पर धड़क उठी थी। शर्म करो, तुमसे बड़ी हूँ मैं। जरदाशा शहराम को शर्मिंदा करने वाले अंदाज में बोली थी। आपको नहीं पता, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब मैं शर्मा कर अपने करम नहीं फोड़ सकता। शहराम जरदाशा की दूसरी बात को बाद में जवाब देने का इरादा करते हुए मज़ाहिया अंदाज में बोला था, जिस पर जरदाशा उसके सर पर चपत लगाती हुई मुस्कुरा दी थी। वैसे किसने कहा कि खुद से बड़ी लड़की से शादी नहीं हो सकती? शहराम से संजीदा अंदाज में जरदाशा की तरफ देखकर बोला। जरदाशा की बात से उसे अपने दिल पर लगती हुई महसूस हो रही थी। उसके दिल में कई तरह के वसवसे आ रहे थे। क्या वो लड़की का लड़के से बड़ा होने पर दूसरे लोगों की तरह ना सोच रही हो, जिन्हें लड़की का लड़के की उम्र से बड़ा होना मायूब समझा जाता है, और कहीं वो एज डिफरेंट की वजह से उसे इनकार ना कर दे? यही सोच शहराम शाह को सोचने पर मजबूर कर गई थी। वैसे ही जरदाशा अपने कंधे उचकाकर बोलती हुई किचन से बाहर निकल गई थी। किधर जा रही हो? शहराम शाह, जिसका मूड जरदाशा से बातें करने का था, उसे खामोशी से बाहर जाता देख जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। रूम में जरदाशा अपने कदम रोक कर बगैर पीछे मुड़े जवाब देती हुई बोली। ओके, आप रेस्ट करें। शहराम उदास दिल से गहरा सांस भरता हुआ बोला, जिस पर वो उसका जवाब सुनते ही वो अपने रूम में चली गई। जरदाशा अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करती गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये सही नहीं है। जरदाशा अपने दिल की बदलती हुई हालत पर खुद को बेबस महसूस करती बड़बड़ा रही थी। यही वजह थी जिसकी वजह से वो अपना ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में गुजारती थी। वो नहीं चाहती थी किसी को भी उसकी शहराम शाह से मोहब्बत के बारे में मालूम हो। मोहब्बत का इल्मिया यही है कि ये उन लोगों से हो जाती है जो आपके लिए नहीं बने होते। जरदाशा नम आँखों से सोचती हुई अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा गई। इरादा कुछ देर आराम करने का था। हैदर असलान शाह के रूम में दाखिल हुआ। वो जब भी शाह मेंशन आता था, वह असलान शाह के रूम में ही रहता था। इस वजह से सब उसे असलान शाह की चिपकी महबूबा के नाम से पुकारते थे।
जिस पर वो फख्र से मुस्कुरा दिया करता था। हैदर फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम चला गया। कुछ ही लम्हों में वो फ्रेश होकर वापस आता, अपना फ़ोन अनलॉक करता हुआ अपनी मेसनी बेगम को कॉल मिला गया था। वानिया, जो कब से हैदर की कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, उसकी आती हुई कॉल को जल्द से रिसीव कर गई थी। हैदर उसे नूरलैन की ठीक होने का बता चुका था। हैदर वानिया की बेसब्री पर मुस्कुरा दिया था। अस्सलाम वालेकुम जाने मन, हैदर वानिया की कॉल रिसीव करते हुए बोला था। वो वालेकुम अस्सलाम, वानिया हिचकिचाते हुए बोली। लगता है कोई बेसब्री से मेरी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। हैदर वानिया को तंग करने वाले अंदाज में बोला। नहीं तो, वानिया हैदर को जवाब देती हुई बोली। ओह, हैदर ओ को लंबा खींचते हुए बोला था, जैसे अफसोस कर रहा हो उसके इंतज़ार ना करने पर, जिस पर वानिया उसकी ओह पर खिलखिला दी थी। कुछ देर तक वानिया से बात करने के बाद वो कॉल कट कर गया था। अब उसका इरादा नीचे जाकर असलान शाह का इंतज़ार करने का था। शायद आज असलान शाह की किस्मत में हैदर के हाथों मार खानी लिखी हुई थी। मरहा परीशा के कमरे में दाखिल हुई थी। परीशा अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। आज उसका आखिरी पेपर था, जिस पर वो सब घर वालों को अपने कमरे में आकर डिस्टर्ब ना करने का बोलती हुई अपने कमरे में चली आई। मरहा परीशा को सोता हुआ देखकर बगैर आवाज़ किए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वो नीचे हॉल में आ गई थी। सब घर वाले लाउंज में बैठे हुए थे। आमतौर पर सब घर वाले मसरूफ़ होते थे, लेकिन आज शहराम शाह जिद करके सब घर वालों को लाउंज में ले आया था। हैदर शहराम की चालाकी को समझता हुआ दूर से ही फ्लाइंग किस पास कर गया था, जबकि शहराम ने रिटर्न में उससे भी फ्लाइंग किस पास की और एक आंख विंग करते हुए मुतमईन सा लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गया था। बेचारा असलान भाई और दोस्त के खतरनाक मंसूबों से अनजान था। असलान शाह की गाड़ी कुछ ही लम्हों में शाह मैंशन की पोर्च में आकर खड़ी हुई थी। असलान शाह ने अपने साथ लगी नूरलैन को देखा था, जो तबीयत खराबी की वजह से नींद में भी बेचैन थी। असलान नूरलैन के माथे पर लब रखता हुआ उसका गाल थपथपाने लगा। वे कब कल्ब ऐन, असलान उसका गाल थपथपाता हुआ बोला। नूरलैन असलान की आवाज़ सुनती हुई अपनी मंदी मंदी आंखों से असलान शाह को देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर असलान ने अपनी आईब्रोज काई थी। चले घर के अंदर, जिस पर नूरलैन ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो घर। उसकी नज़रों का मफहूम समझते असलान शाह ने हाँ में मुस्कुराकर सर को हिलाया। उसकी मुस्कुराहट कुछ ही लम्हों में नूरलैन की बात पर छीन गई थी। लेकिन मेरा तो कोई घर ही नहीं है, बाबा का घर था, वो भी छिन गया। नूरलैन एक बार फिर सब याद करती हुई सिसकियों से रोती थी। नूरलैन की बात पर असलान शाह ने तड़प कर उसको अपने गले लगाया था। रोना नहीं कल्ब ऐन, मेरा घर आपका घर है। किसने बोला आपका घर नहीं है? जहाँ मैं रहूँगा वहीं मेरा दिल, मेरी जान नूर असलान रहेगी। असलान नूरलैन की आंखों से आंसू को साफ करता हुआ उसे नरमी से समझाते हुए बोला। नूरलैन उसकी बात सुनती मुस्कुराकर अपना सर इस बात में हिला गई थी। गुड। असलान शाह नरमी से उसके होठों को चूमता हुआ पीछे हुआ था। नूरलैन के चेहरे पर असलान शाह की हरकत पर सुर्खी छा गई थी। असलान उसकी गाल जो अपनी उंगलियों से रब करते हुए उसकी तरफ देखता हुआ अपनी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और नूरलैन की साइड का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ नूरलैन के सामने किया, जिस पर नूरलैन अपना हाथ असलान शाह के हाथ पर रख गई थी। असलान नूरलैन का हाथ अपने हाथों में मजबूती से थामता हुआ अंदर घर की जानिब चला गया। मॉम, आपको नहीं लगता हमें भाई की शादी करवा देनी चाहिए? शहराम हुरिया बेगम के पास बैठकर बोला। हुरिया बेगम ने शहराम शाह को उसकी बेवजह बात पर घूर कर देखा था। बच्चे, आप असलान शाह को छोड़ें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बात आप अपने लिए बोल रहे हैं? हुरिया बेगम शहराम शाह का कान पकड़कर बोली थी। आह, जुल्म तो ना करें मुझ मासूम पर। शहराम अपना कान हुरिया बेगम से छुड़वा कर बोल रहा था। अगर भाई की शादी नहीं करवा सकती तो मेरी ही करवा दे, वो भी एडवांस, क्योंकि मुझे लगता है मुझे विटामिन बेगम की कमी है। विटामिन मीम की कमी है। शहराम शाह अपने दांत निकालते हुए बोला, जबकि उसकी बात पर सब ने उसकी तरफ ऐसे देखा था जैसे कह रहे हो कहीं पी तो नहीं रखी जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर शहराम शाह लड़कियों की तरह शर्माने की एक्टिंग करने लगा। ये क्या था? वहाज शाह अपने नौटंकी बेटे की तरफ देख कर बोले, भाई, मेरे ख्याल से आपका बेटा वापस बेटी शर्माने की प्रैक्टिस कर रही है। शहराम शाह का जेंडर चेंज करते हुए सबको कहा लगाने पर मजबूर कर गए थे। चाचू, शहराम सदमे से अजान को देख कर रहा था। हाँ, शर्मा तो ऐसे रहा था जैसे इसे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं।
वहाँ शहराम पर तंज करते हुए बोले। बेचारा शहराम सबकी बात पर अपनी 2 रुपए की सस्ती सस्ती शर्माहट पर लानत भेजते हुए अपना मुंह बसोर गया। शादी नहीं करवानी तो ना करवाए, वे 2 रुपए की बेइज्जती कर रहे हैं। शहराम सबकी तरफ मुंह फुलाते हुए देखकर बोला, छोटे शाह, कहीं तुमने नया बेइज्जती पैकेज तो नहीं लगवा लिया? हैदर शहराम को मजीद आग लगाता हुआ परिशे शाह की कमी को पूरा करते हुए बोला। हैदर की बात पर सबका कहकहा बेसाख्ता था, जिस पर शहराम ने आंखों ही आंखों से हैदर को धमकी दी। उसकी धमकी पर हैदर ने अपनी आंखें घुमाई थी। अभी शहराम कुछ बोलता, लाउंज में बैठे सब लोगों को असलान शाह की आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले किश्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। असलान शाह कैसे नूरुलैन को अपनी पूरी फैमिली से मिलाएगा, क्या उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।